नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियां माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटारों This is Payal Debarma. Hello and welcome to a more exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Listening to dramatists will do not good. It is their job to switch teams. They came into politics to achieve their own interests. Chief Minister Dr. Manik Shah addressed MLA Sudip Roy Burman without naming him while speaking at a workshop organized with the members of the IT and social media cell on the initiative of the state BJP. Uttam Banik was removed from the post of Additional Superintendent of Police of Gumati District after the case was filed in the police station within 5 to 6 hours. At the same time, Suman Majumdar has been transferred to the post of Additional Superintendent of Police of Gumati District. The state DGP Amitabh Ranjan gave this order on Monday night through a notification. A total of 61 packets ganja weighing 30 kg was recovered and seized on a TR04E 0768 Maruti car with the help of secret information. The accused husband and wife were arrested by Churaibari police. A 28-year-old housewife goes missing while she went to drop her son at school on Monday morning. The name of the missing housewife is Deepa Das. A missing diary was written in West Agartala Women Police Station. Abu Khair Mia, the leader of the Tripura Matha party of Boxanagar, has been expelled from the Tripura Matha party due to anti-party activities without giving the show cause notice. The politician who joined Tripura Matha party from CPIM has suspended him. Abu Khair Mia made this allegation by conducting a press meet on Tuesday.
The left labor organization strongly condemned the traffic order. Amal Chakrabarti said the order of the traffic service is a Tughlaqi Farman. He said this in a press conference organized at CITU State Office on Tuesday. Bringing to you the news of the day. Listening to dramatists will do not good. It is their job to switch teams. They came into politics to achieve their own interests. Chief Minister Dr. Manik Shah addressed MLA Sudeep Roy Burman without naming him while speaking at a workshop organized with the members of the IT and social media cell on the initiative of the state BJP. On Tuesday, a workshop was organized with the members of the BJP IT and social media cell on the initiative of the state BJP. Chief Minister Dr. Manik Shah inaugurated the workshop by lighting a lamp at the Bhagat Singh Youth Hostel in the capital. Chief Minister Dr. Manik Shah, State BJP President Rajiv Bhattacharjee, State BJP General Secretary Amit Rakshit and others were also present in the workshop. Speaking at the workshop later, the Chief Minister said that the Prime Minister always said that the development of the state and the country is not possible if the last person in the society is not developed. The current state government is working based on the philosophy of the Prime Minister. The Chief Minister today taunted MLA Sudeep Roy Burman without naming him and said that listening to dramatists will not help. They come and go. It is their job to switch teams. Chief Minister Dr. Manik Shah claimed that they have entered politics to achieve their own interest. প্রধানমন্ত্রীজির এই যোজনায় এই ত্রিপুরাতে কাজ হয়েছে। আজকে রাজীব বাবু এখানে বলেছেন যে আমাদের যে 13টা এবার বাজেটে মুখ্যমন্ত্রীর নাম দিয়ে আমরা 13টা আমরা প্রকল্প রেখেছি। এর মধ্যে সবচেয়ে বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে বিষয় বলল যে আমার এখানে অনেক মানুষ আসে প্রতি বুধবার, আপনারা জানেন, আমার কাছে আসে, আমার সাথে কথা বলতে আসে, বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে, ওরা সমস্যা নিয়ে আসে। এর মধ্যে দেখা যায় বেশিরভাগই স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা। বুঝতে পারতাম না কীভাবে ওনাদেরকে সাহায্য করব। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন খাতের থেকে ওদের সাহায্য করেছি, আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই এগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে, এবং এতে চেষ্টা করছি, নিউজ পেপারও আসে, কিন্তু সব তো আর সম্ভব হয় না। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে জন আরোগ্য যোজনা, যেটা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, আমরা প্রায় 13 লাখ আমরা দিয়েছি। এর মধ্যে প্রায় 2 লাখের উপরে তাদের যে আর্থিক যে বিষয় সেটেলমেন্ট আমরা করেছি, কিন্তু বাকি লোক কোথায় যাবে? তার জন্য আমরা 4.75 লোক, যারা ত্রিপুরার অন্যান্য যারা আছেন, ইনক্লুডিং এখানে যারা আছেন সবার, ইভেন সরকারি কর্মচারীদেরকেও অপশন দেওয়া হবে। এতে করে বাকি টোটাল ত্রিপুরার লোক এখন এই জন আরোগ্য যোজনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এবং জন আরোগ্য যোজনার মুখ্যমন্ত্রী সেটা কাভার হবে। এটা বিরাট বিষয়। এটা করব কি করব না এই নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা হয়েছিল, যে এত বড় একটা 59 করোড়ের একটা অর্থ বছর আমরা সেটা ব্যবস্থা রেখেছি, এটা করলে পরবর্তী সমস্যা হবে কিনা, কিন্তু সব দিকে বিবেচনা করে অনেক চিন্তা ভাবনার পরে সেটা আমরা করব। আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য এখানে যারা স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমরা তার বাজেটে আমরা রেখেছি, সেই স্কিল ডেভেলপমেন্টের 50 কোটি টাকার মতো আমরা সেখানে রেখেছি। যারা ইয়াং, যারা আগে কি হতো স্কিল ডেভেলপমেন্টে পড়েও তাদের কিন্তু যে ক্যাম্পাসের মধ্যে চাকরির যে বিষয় সেটা দেখা যাচ্ছিল। কারণ আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম যে তাদের যেভাবে ওনাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হতো, সেই ট্রেনিংয়ে বাইরের যারা মানে কোম্পানিগুলো তারা সেইভাবে অ্যাকসেপ্ট করতো না। এবার আমরা ঠিক করেছি একদম ভালো এক্সপার্ট, ভালো কোম্পানি দরকার পড়লে বাইরে নিয়ে গিয়েও তাদেরকে ট্রেনিং দেবো, যাতে করে মানে ক্যাম্পাসেই ওদের চাকরি হয়ে যায়। সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা স্কুটি দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছি, সাইকেল আমরা নবম শ্রেণীর যারা ছাত্রীরা আছে তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আমরা বিভিন্ন যারা এসসি ওবিসি তাদেরকে প্রি মেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক ইত্যাদি আমরা তাদেরকে বোর্ডিং অ্যালাউন্স আমরা দিচ্ছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আজকে এসটিদের নিয়ে অনেক কথা হয় যে এসটিরা সবসময় এখানে ডিপ্রাইভ,
আমি বিধানসভায় বলেছি যে এসসির 600 কোটি টাকার মতো আমাদের বাজেটে রাখা হয়েছে, এবার আরও বাড়িয়েছি আমরা। কিন্তু আমি এবার উত্তর দিতে গিয়ে ওনারা যখন প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তখন বললাম যে আমাদের যে 49 আরও ডিপার্টমেন্ট আছে, যে লাইন ডিপার্টমেন্ট, প্রায় এবং 5000 কোটি টাকা আমরা এডিসি এলাকায় আমরা তার খরচ করছি। তো এটা কিন্তু দেখছে না ওনাদেরকে আমরা বলেছি যে হাতে টাকা দিলেই খালি টাকা পেলেন, আর বাকি যে উন্নয়নের জন্য আমরা করছি সেটা আপনারা জানেন না। 2টো অর্থ বছরে আমি দেখালাম ওনাদেরকে। তো আমাদের যে একলব্য স্কুল বলুন, এখানে এতগুলো একলব্য স্কুল অলরেডি একটা স্টার্ট হয়ে গেছে, এবং বেশিরভাগ জায়গাগুলোই মানে একলব্য স্কুলগুলো সব এসসি এরিয়ার মধ্যেই হচ্ছে। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যারা পেছনের সারিতে, যাদের অন্তিম ব্যক্তি, তাদের যদি উন্নয়ন না হয় কোনো অবস্থায় একটা রাজ্য বা একটা দেশ উন্নতি হতে পারে। ওনার মার্গদর্শনের উপর ভিত্তি করে আমরাও আমাদের রাজ্য সরকার আমরা কাজ করছি। সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা ট্রান্সপারেন্ট সরকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 9 বছরে যে কাজ করে দেখিয়েছেন যে ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে কিভাবে সরকার চালাতে হয়। আগে তো আমরা দেখতাম স্ক্যাম স্ক্যাম স্ক্যাম, কোথায় একটাও তো স্ক্যাম নেই। আমাদের ত্রিপুরা সরকারও সেইভাবে আমরা কাজ করছি, কোথাও স্ক্যামের কোনো কেউ বলতে পারবে না। রাজনীতির পরিভাষাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি পাল্টিয়ে দিয়েছে, আমরাও সেই দিশায় চলছি। কিছুদিন কালকেই দেখলাম একজন কংগ্রেসের একজন নেতা খুব লম্ফজম্প করছেন, বলছেন যে যারা ওল্ড ফ্রেন্ড শুড কাম ব্যাক। আমি ওইসব লোকদের বলবো, বা যারা এখনো এদের এইসব নাট্যকারদের কথা যেন না শোনার জন্য, কারণ মরিচিকার পিছনে ঘুরে লাভ হবে না। এরা মরিচিকা, একবার যায় আরেকবার আসে। ওই আরশোলার আমি বললাম না একটা লাইফ সাইকেল, বিভিন্ন সময় একবার কংগ্রেস, একবার তৃণমূল, একবার বিজেপি ইত্যাদি করতে করতে আবার কংগ্রেস, এই হচ্ছে এদের কাজ। তো মানুষকে আমি এই কথাটাই বলবো, এদের পেছনে কেন ঘুরবে? ওরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই খালি এই রাজনীতিতে এসছে, মানুষের জন্য চিন্তা করে না। মানুষ তো মানে দূরস্থ, এখন নিজের চিন্তাই করতে পারে না ওরা। দে আর ইন ফিক্স, কী করবে, কোনটা করলে ভালো হবে, আজকে বলছে কালকে চলে আসবে, এখন নিজেরা বলছেন যে অন্যরা চলে আসবে। মানুষ ওদের কথা এখন বিশ্বাস করবে না। কয়েকজন লোক আছে, আমি আজকের এই আপনাদের এই কর্মশালার মধ্যে আমি এই কথাটাই বলবো, যারা এখনও এদের কথায়, কারণ দে আর ভেরি গুড ড্রামাটিস্ট, খুব ভালো নাট্যকার কিন্তু। এবং আমি এক জায়গায় বলেছিলাম বোম্বেতে অনেক নাট্যকারের এখন মানে ওখানে ডিমান্ড আছে, ওখানে গেলে ওদের কিন্তু নিশ্চিত ওদের চাকরি হয়ে যাবে। On this day, members of BJP IT cell and social media cell from different parts of the state participated in the day's workshop. Reported by Pranav Mugatala, Chini Khorang. Uttam Banik was removed from the post of Additional Superintendent of Police of Gumati District after the case was filed in the police station within 5 to 6 hours. At the same time, Suman Majumdar has been transferred to the post of Additional Superintendent of Police of Gumati District. The State DGP Amitabh Ranjan gave this order on Monday night through notification. The protector of law and order itself broke the law. On Monday afternoon, Uttam Banik wife filed a case against Gumati District Additional SP Uttam Banik at West Agartala Women Police Station with several serious allegations including bride abuse. Uttam Banik was removed from the post of Additional Superintendent of Police of Gumati District after the case was filed in the police station within 5 to 6 hours. In the details of the incident, it is known that since marriage, the Additional Superintendent of Police of Gumati District, Uttam Banik, has been abusing his wife physically and mentally. However, his wife Suparna Das doesn't have the courage to file a case because of her husband's high post. However, in the end, she has filed a case against the Additional Superintendent of Police Uttam Banik of Gumati District in West Agartala Women Police Station on charges of abusing her physically and mentally. An allegation was reported against the Additional SP Uttam Banik and his family members on charges of abusing her. The protector of law and order itself broke the law. On Monday afternoon, after the wife of Uttam Banik filed a case at the police station, the high-ranking official of the state police sat on the spot. Overnight, Uttam Banik was transferred from the post of Additional Superintendent of Police of Gumati District and brought to the police headquarters.
On the orders of the Director General of State Police, on the other hand, Suman Majumdar has been transferred to the post of Additional Superintendent of Police of Gumati District. মূলত সেটা হলো 2012 এর মার্চের 2 তারিখ উত্তম বণিক ডিএসপি এখন মূলত উনি এডিশনাল এসপি উদয়পুর ওনার সাথে আমার বিয়ে হলো বিয়ে হওয়ার 3 মাস পর থেকেই ওনার মা আর উনি টাকা পয়সা নিয়ে মেন্টালি আমার কাছে আমার টর্চার করতো ইভেন হাতও উঠানোর পর 2012 এর অগাস্টের 20 তারিখ সে 50,000 টাকা চাইলো সে নাকি গাড়ির ইনস্টলমেন্ট কিনবো না গাড়ি কিনবো এমন করে টাকা চাইলো 20 তারিখ অগাস্টের 20 তারিখ 2012 এর আমার মা আয়া হের মার কাছে 50,000 টাকা দিয়ে গেছে ঠিক আছে দিয়া যাওয়ার পর থেকে তবু তার মেন্টালি টর্চার চলছেই ইভেন হাতও উঠাইতো দেন আমার মেয়ে হইলো মেয়ে হওয়ার পরও তারা সেইভাবেই তারা টর্চার চলছেই যা কি হাজব্যান্ড তো এটি নিয়ে তো মানুষের কাছে কোয়াও যায় না ভাবছি নিজের মধ্যে শর্ট আউট করে নিব বাট শর্ট আউট হয়েছে না তারপর এখন কি সমস্যা হলো সে জায়গা কিনছে 2021-এ সে জায়গা কিনছে এখন বাড়ি করবো ওইটা নিয়েও সে আমার কাছে টাকা চাইতেছে তো এটা নিয়ে আমি অস্বীকার করছি তো এরপরে সে আমার বিভিন্নভাবে সব কিছু ব্যাপারে বিশ্রী গালিগালাজ করে বিশ্রী মন্তব্য করে এবং কিছু কথা আছে কি ক্যামেরার সামনে হয়তো বা কইতে মুখে বাঁধবো সে চায় সে তার বোরে অন্য কারোর সাথে বিছানায় দেখতে চায় এই ধরনের কথাবার্তা সে আমারে কয় যে বড় বড় আধিকারিকরার সাথে ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে কথা কইতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এমন কারোর সাথে কথা কইয়ে যাতে ভালোভাবে কথা কইবেন তারা যদি আমার সাথে কোনো বাজে কাজ করতে চায় তারা থেকে যাতে আমি টাকা নিয়ে যাতে হেরে দিই মোবাইল আইফোন এইসব নিয়ে তো এটি নিয়েই ঝামেলা হয়েছে এর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কেন সে আমার এই কথা বলবো আমি তো হের ওয়াইফ না হ্যাঁ তো আমার এই ধরনের কথা কইতে পারে না দেন কী করলো হের ফোনের মধ্যে কিছুদিন আগে দেখলাম হের ফোনের মধ্যে বিভিন্ন মহিলার সাথে হের বিশ্রী ফটো ভিডিও কলে স্ক্রিনশট বিশ্রী কথাবার্তা সে কয় ভিডিও কলে মহিলারা হের ড্রেস খুললে দেখায় সেও হের ড্রেস খুললে মহিলারা দেখায় ওইটা নিয়ে প্রোটেস্ট করার পর থেকে সে আমারে কইছে Now let's see what action the police department takes against the police officer himself, Uttam Banik. His family members are worried what punishment will the department takes against him after he was removed from the post. Reported by Pranav Murgatala, Chini Khorang. A total of 61 packets ganja weighing 30 kg was recovered and seized on a TR04E 0768 Maruti car with the help of secret information. The accused husband and wife were arrested by Choraibari police. A Tripuri girl named Dimali Devarma from Kwai Hatimara village after getting married to a Bengali guy get into business of ganja and was arrested by Choraibari police on Tuesday while smuggling ganja in abroad state. Likewise, her husband Sudeep Karmakar was also arrested by Choraibari police. Sudeep Karmakar was arrested under the NDPS case by Jirania police on the last 30 May 2020. Still, he did not quit dealing with the same activity. On Tuesday, a TR04E 0768 Maruti Baleno car was caught by Choraibari police while smuggling ganja from Sidai on the way to Assam.
A total of 61 packets ganja weighing 30 kg was recovered and seized from the secret chamber hidden on the car. The accused husband and wife were arrested by Choraibari police at the incident. The arrested are Sudeep Karmakar is a resident of Hejamara and his wife Dimali Debarma is a resident of Hatimara. The market value of the seized ganja is approximately 4,50,000 rupees, said North Tripura District SP Banupoda Chakraborty. সত্য যে আমরা আপনাদের সামনেই একটা বোলেনো গাড়ি, এটা নতুন একবারে, সেই গাড়িটাকে আমরা ডিটেন করি চোরাইবাড়িতে নাকা, এখানে যে নাকা 19 তারিখ থেকে 24/7 চলছে। আমাদের রাজ্যের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি 16টা নাকা ত্রিপুরাতে এস্টাবলিশ করেছিলেন ওনার আদেশে। এই 16টার মধ্যে এটা হলো একটা, গতকালকে একটা সাকসেস হয়েছে আমরা এখানে। তো এই গাড়িতে আমরা তল্লাশির সময় টোটাল 61 প্যাকেটে 30 কেজি, এবং প্যাকেটগুলো আপনাদের সামনে এখানে ডিসপ্লে করা আছে। আপনারা দেখছেন কী ধরনের প্যাকেট হয়েছে, গাড়ির সাইজ অনুযায়ী এই প্যাকেটগুলি করা হয়েছে। টোটাল 61 প্যাকেট 60 কিলো গাঁজা পেয়েছি আমরা, এবং 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। একজনের বাড়ি মারা সিদাইপিএস সুদীপ কর্মকার, একজন সাথে এবং ওনার মিসেস আছে, ওনার বাড়ি কোয়াইটে হাতিমারাতে। আমরা 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। চোরাইবাড়ি থানাতে একটা মামলা হয়েছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। তবে এই ধরনের নেশাবিরোধী অভিযান এটা আমাদের সমস্ত ত্রিপুরাতে চলছে, 3 মাস চলবে, আগামী মাসে আরও সামনে 3 মাস অবধি চলবে। আমরা আরও করবো এটি। কত কেজি গাঁজা এবং বাজার? তো 30 কিলো গাঁজা 15,000 টাকা করে কেজি, যেটা ওখানে 4.5 লাখ টাকা। স্যার গাড়ি নম্বরটা কত স্যার? গাড়ি নম্বরটা আছে TR04E0768। গাঁজাগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসছিল? প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কী জানতে? প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে যেটা বলেছে এগুলি সিলাই থেকে আনা হয়েছে, যাচ্ছিল আসামের দিকে। আপনারা তো এখানে যেহেতু সাংবাদিক, হাজার হাজার গাড়ি আসে এবং যায়, আমরা চেকিং করি সবসময়। এখন একটু বিশেষ চেকিং করতে হবে, অনেকটা এরকম খবর থাকতে হয়, আদারওয়াইজ সম্ভব নয় এগুলি বের করা। যেতে পারে, আগেও যেতে পারে। A case under NDPS section has been registered against the arrested. On Wednesday, the police will hand over the arrested to the court by applying for police remand. Bureau Report, Chini Khorang. A 28-year-old housewife goes missing while she went to drop her son at school on Monday morning. The name of the missing housewife is Deepa Das. A missing diary was written in West Agartala Women Police Station. According to the details of the incident, a 28-year-old housewife named Deepa Das went to drop her son at Jayanagar Paramanan School on Monday morning. Deepa Das never returned home after dropping off her son at school. A missing diary was written in Agartala West Women Police Station. Deepa Das has been sick from past few days. Accordingly, Deepa Das goes to her father's house to rest. On Monday, Deepa Das left her father's house to drop her son at school. Deepa Das has been missing ever since she dropped her son off at school. But as Deepa Das did not return home after a long time, the family called from the school and informed them to take the boy. Then Deepa Das' husband took his son home from school. But since then, Deepa Das could not be found. Meanwhile, a missing diary was filed at West Agartala Women Police Station. ঘটনা বলতে দিদির শরীর পাওয়া ছিল না, তো হঠাৎ করে আজকে থেকে 7টা নাগাদ শরীর খারাপ করছিল। আমাদের ফোন করছে যে তোমার বোনের তো শরীর খারাপ, আমরা হসপিটালে যেতেছি, তোমরা আয়ো। তো আমরা গেলাম ছোটো ছোটো গিরেছিরা, তাই দেখলাম যে বোনের সিরিয়াস অবস্থা, বলতে বুকে পিঠে ব্যথা নিয়েছিল। ডাক্তারের হসপিটালে ভর্তি করেছে, তারা ভর্তি রাখছে। তো একদিন ভর্তি থাকার পরে ওখান থেকে আমরা ছুটি লিয়ে পড়ছি, বসে বেড রেস্ট নেওয়ার লেগে, 20-25 দিন বেড রেস্ট নিতে লাগবে। তো তখন তারা আমার দাদাভাই তারাবাই থেকে কইছে যে আমাদের এখানে যদি থাকে, মানে দাদাভাই তারাবাই যদি থাকে তাহলে কাজ করতে লাগবে। বলতে এনে থাকলে হ্যাঁ ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ করতে লাগবে। তার লেগে কইছে যে মানে আমার দিদিরা আমরা বাড়ি নিয়ে যেতাম, আমরা বাড়ি থাকলে রেস্ট করবো, থাকবো না, কিছুদিন বেড রেস্ট করলে ভালোই হবে। তো আমরা এনে গত বৃহস্পতিবারে আমরা বুধবার দিন আমরা এখানে আনছি, তো বাগিনাও আছে। আমরা বাগিনা জয়নগর পরমানন্দ স্কুলে পড়ে, তো বাগিনারা স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কথা বুঝতে আর কি, যে
আমার নিয়ে দিদি তো শরীর ভালো না, হ্যাঁ নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। তো আমারে কইছে যে একদিন নিয়ে যদি চিনাই দিয়ে তাহলে আমি বাগিনারে মানে স্কুলে সব দিন না মানে সপ্তাহে 1-2 দিন নিয়ে যেতাম। তো বাগিনারে ইয়োবার দিন শুক্রবারে আর এই এত চিন্তা করলে স্কুলে একদিন লয়ে গেছি। তো দিদি সাথে গেছিলো সকালবেলা, আমার নিয়ে রাস্তা চিনাই দিয়েছে। তো যে এইভাবে যাইতে লাগে, আমি তো চিনি না, আমার বাড়ি শেখেরপুর দিয়েছি, প্রথম দিন দিয়েছি। আবার আমার দিদির আবুরে স্কুলে দিয়ে সেটা দিদির সহকারে আমি বাড়িতে বসছি, আবার 11টার সময় কিছু গিয়ে আনতাম। তো এই দিনটা তো আমরা দিয়ে আয়া, আবার আমি 11টার সময় গিয়ে আনছি গিয়েছিলাম। তো গেছে কালকে দিদি সকালবেলা, দিদির শরীরটা বেশি একটা ভালো আছে না, দিদিরে বারবার করে না করা হয়েছে যে যাইস না আজকে যাইস না, তো শরীরটা বেশি একটা ভালো না, আজকে তো স্কুলে যাইস না, আজকে না গেলে কিছু হতো না। আর হেও সকালে উঠতে সেরা এর মাল্য গেছে একটা বাইনা করতেছে যে আমি আজকে মাল্য গেছে। তো দিদি সকালবেলা পুরুলিয়া বাড়িছে 7টার সময় বাড়ি থেকে বাড়িছে। তো বাড়িতে যে দিদি যাইবার সময় হয়ে গেছে যে আমি নিয়ে দিয়ে আয় পড়ুম আমার ভাই, মানে আমি গিয়া আবার 11টা দিয়ে গিয়ে সেটা স্কুল থেকে আনো লোকে ফোন দিয়ে আমার মা ফোন দিয়ে দিছিল, ফোনটা রাখছে না, ফোনটা বাড়িতে থই বসছে, ফোনটা দিয়ে দিছে, দুইবারই ফোনটা দিছে, কইছে ফোন নেওয়া লাগবে, ফোন বাড়িতে থই বসছে। তো আমরা তো ভাবছি যে স্কুলে দিয়ে আয় করবো, আমি গিয়ে আনুম 11টার দিকে। তো প্রায় 11:42 বাজে স্কুল থেকে ফোন আইছে, বলতে স্কুল থেকে গার্জেনের কাছে মানে বাচ্চার বাবার কাছে ফোন করছে যে বাচ্চারা তখন এই স্কুল থেকে নেওয়া হইতেছে না। তো আমরা ভাবছি যে দিদি যখন এতক্ষণ আইসে না, আমরা ভাবছি দিদি যখন এতক্ষণ আইসেন, দিদি হয়তো বা মোবাইল নিছে না বা কেউর কাছে কেউ ফোনও করেছেন, দিদি মনে বাচ্চা লেগে এনে বয়ে দিছে। কিন্তু তখন তো হ্যাঁ থেকে ফোন করতেছে যে বাচ্চার গার্জেন ছাড়া তো বাচ্চারা দেওয়া হইতো না। তখন আমরা গেলাম, গিয়ে আমি অটো রিজার্ভ করে যাইতাম বেশি। তখন দাদাভাই তারা বাড়িতে ফোন করছে যে তোমরা দিয়ে ওখানে গিয়ে হেরে আনছো না, তাহলে আমরা গেলে মানে তারা গিয়া লইছে আর কি। তো তারা আননের পরের থেকে আমি কই বাচ্চারা জন্য নিষেধ করলে বাচ্চার মা কই স্কুলের সামনে যখন বাচ্চারা লেগে গেছিলো, বাচ্চার মা কই এরপর থেকে বাচ্চার মারে খোঁজাখুঁজি করতেছে, মানে আমার দিদিরা এরপর থেকে আর পাওয়া গেছে না আর কি। কখন অব্দি খোঁজাখুঁজি কোনো জায়গায় পাচ্ছি না, সব জায়গাতে খোঁজাখুঁজি করছি, পাইছি না। এমনি মানে কোন জায়গার তানের বাড়ি? এমনি মানে যে জায়গায় বিয়ে দিছি রয়েছে ক্যাম্পের বাজার নন্দীটিলা, মানে আমার দিদির বাড়ি আর কি। আর আপনার? আমাদের বাড়ি পাণ্ডবপুর, শেখেরপুর পাণ্ডবপুর স্কুল পাড়া ধরে আর কি আমাদের জায়গাটা। ওইখান থেকেই আসা যাওয়া করতো দুদিন দিন। অশান্তি কি মনে করেন যে আজকে এই যে আমরা বাড়িতে যে গেছে, মানে অসুস্থ হওয়ার পরে যে মানে শরীর খারাপ হওয়ার পরে যে আমরা বাড়িতে গেছে, দিদির মনের ভিতরে মানে যেটা কেউর কাছে প্রকাশ করে দিতে পারছে না, কিন্তু একটা কষ্ট আসলো যে মানে কেউর কাছে কুয়ে দিতেছে না, এমন একটা গম্ভীরতা আসলো এর মধ্যে দেখছি আমরা। মানে কথায় কথায় যে আমি যদি মানে আমি মরে গেলে শান্তি বা এমন তোর মানে কুটু কথা কইতো, মানে মানে কইতো প্রায় সময় বাচ্চার লোকে আমি যদি মরে যাই সবাই শান্তি এমন তোর কথা কইতো। কিন্তু আমরা তো কারো বুঝছি না, হ্যাঁ মানে বুঝতে পারছি না হ্যাঁ যে কে এরকম কইতো, কে এরকম করবো। আমরা পারিবারিক সমস্যা অনব্দি দাদা ভাইয়ের সাথে যে কোনো পারিবারিক সমস্যা এটা আমরা শুনছি না। যদি এরা ফ্যামিলিগতভাবে যে কোনো যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে এটা আমরা কইতে পারি না। কত বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে? বিয়ে হয়েছে যে 6 বছর। কি করে ওনার স্বামী? ভাজেমাল দোকান আছে ওই জায়গাতে বাড়িতে। মানে কি মনে হইতেছে তো দিদিরে তো কালকে তো মিসিং পাইতেছি না, কিতা মনে করতাম তারাও তো মানে কিতা কইতাম আমরা খোঁজাখুঁজি করতেছি অনেক কিতা কইতাম আমরা। দিদি তো এমন মানে কোনো কিছু পাইছি না বলতে ইদানিং ধরে সেটা এর ভিতরে খুব একটা কষ্ট যেটা কারোর কাছে কইতে পারছে না, একটা কষ্ট চাপেন না কষ্ট আসলো মানে বুঝতেছি এমন একটা কষ্ট আসলো যেটা কারোর কাছে কইতে পারছে না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করছেন না ওনাকে? জিজ্ঞাসা করে কোনো সময় কিছু কইছে না, এত মানে এখনো 6 বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে যে কোনো কিছু কয় না, মানে কই না আর কি, মানে কি হয় না হয় আমরা জিজ্ঞেস করি তারা কয় না, হ্যাঁ কয় না। তাহলে যদি হেরার কোনো পারিবারিক সমস্যা হয়ে যায় আমার কাছে কোনো সময় কইছে না। কিন্তু আমরা এটা যদি আমার কাছে না কইতো, আমার কাছে যদি কইতো তাইলে না আমরা জানতাম, আমার কাছে কইছে না আমরা এই জিনিসটা জানি না। দাদা ভাই কালকে আমি জিজ্ঞেস করছি আপনারা যে দিদির যে অসুস্থ হয়েছে আপনারা কি ইদানিং কোনো সমস্যা হয়েছে নি? দাদা ভাই কইছে ভাই মানে ওখানে অব্দি তারা কোনো সময় মানে দিদিরে মানে দাদা ভাই আর কি ওখানে অব্দি একটা বড় কথা কইছে না, মানে যে একটা মানে করবো বকা দিব এমনও কইছে না। ওখানে যদি তার ফ্যামিলির যদি কেউ কিছু করে দেয় তাহলে অশান্তি করে দেয় তাহলে তো এটা
মনে করেন যে দাদা ভাইও জানে না, দিদিও জানে না, দিদি দাদা ভাইরে পয়সা না, এমন যদি অশান্তি কইরা থাকে বাড়ির মানুষে, এটা তো দাদা ভাই তো সকালে আবার মাছ বিক্রি করে, আর বিকালে বাড়িতে বাজিমাল দোকান আছে, সকালে তো বাড়ির জায়গা বাড়ির থেকে। তো এটা যদি কইরা থাকে তাইলে দিদির মনে অনেকটা কষ্ট আছিল, যেটা ইদানিং ধরে বুঝতেছে। An allegation has been made against the husband Sanjit Das that he might be the reason behind the missing story of his wife alleged by few villagers. However, what will be the real story behind the missing incident we'll get to know after the investigation of the police. Reported by Pranav Magartala, Chini Khorang. Abu Khair Mia, the leader of the Tipra party of Boxanagar, has been expelled from the Tipra party due to anti-party activities without giving the show cause notice. The politician who joined Tipra party from CPIM has suspended him. Abu Khair Mia made this allegation by conducting a press meet on Tuesday. Tipra party has not fielded a candidate in Boxanagar constituency in the upcoming by-elections. Abu Khair Mia then faced the reporters and urged the supporters of the Tipra party in Boxanagar to vote for the BJP candidate in the by-election. Tipra leader Abu Khair Mia was suspended for 6 months from the party for breaking the rules of the party. Opposition leader Animesh Debarma has announced the news in front of the media on Saturday. Likewise, no decision has been taken from the party about whom to support in this coming by-election. However, after the party take the decision, the official announcement of whom to vote in this by-election will be officially announced by 22nd August by organizing a press meet, says the opposition leader Animesh Debarma in his statement. In view of this incident, Tipra party expelled Abu Khair Mia from the party. After his expulsion from the party, Abu Khair Mia faced reporters on Tuesday and said what he said was a personal opinion, but directly expelling him from the party without giving notice to show any reason has been claimed that he has expelled from the party with the support of those who joined the Tipra party from the CPM party. He said that he was expelled from the party for speaking for the welfare of society and people. দেখুন, আমি রাজনীতি, ধর্ম, মত সবকিছুর উপর উঠে সমাজের স্বার্থে আমি বলেছিলাম, যেহেতু কেন্দ্রে বিজেপি, রাজ্যে বিজেপি, আমাদের 20 বক্সনগর সোনামুড়া সাব ডিভিশন তথা ধনপুর বিধানসভা দুটো কেন্দ্রেই উপনির্বাচন সংগঠিত হচ্ছে। দুটো কেন্দ্রের প্রার্থীকে জিতিয়ে বিপুল ভোটে বিধানসভাতে পাঠালে তারা ডাইরেক্ট শাসক দলে সামিল হবে। আর শাসক দলে সামিল হলে সমস্ত অংশের, সমস্ত বর্গের মানুষের কিছুটা হলেও উপকার, উন্নয়ন হবে। বিশেষ করে আমি যে আমার বক্তব্য দিয়েছিলাম, আমার স্টেটমেন্টস দিয়েছিলাম, আমি বক্সনগরে যেখানে আমার জন্মভূমি, আমি এখানে এসে যে যুবক আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের সেন্টিমেন্ট দেখলাম যে তারা অলরেডি রেডি হয়ে গেছে, যে তারা অনেক বছর ধরে সিপিএম কে ভোট দিতে দিতে আবার কখনো কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে, তারা বোরিং হয়ে গেছে। বছরের পর বছর গেছে, বক্সনগরের জন্য কোনো সকারাত্মক, কোনো পজিটিভ বক্সনগরের বাসীর ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বক্সনগরের যুবকদেরকে আধুনিক শিক্ষা বা তাদেরকে কিভাবে অফিসার বানানো যায় তাদের কথা কেউ ভাবেনি। শুধু ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে তারা ব্যবহার করেছে, বিশেষ করে মুসলমানদেরকে ব্যবহার করেছে, সিপিএমও ব্যবহার করেছে, কংগ্রেসও ব্যবহার করেছে। আজকে সারা ভারতবর্ষের, সারা বিশ্বের বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, ওই সরকারের সঙ্গে সামিল ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমানে ডক্টর মানিক সাহের সরকার চলছে। আমি সবকিছুর উপরে উঠে এলাকার স্বার্থের কথা বলেছি। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বারবার, ওই আমার ভিডিওতে আছে যে আমি বারবার বলেছি যে আমি পার্টির ডিসিপ্লিন, পার্টির ডিসিশন আমি অবশ্যই মানবো। এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন, এলাকার স্বার্থে দিয়েছিলাম। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে কোনো সকুচ না দিয়ে, আমাকে কোনো ইনফরমেশন না দিয়ে, আমাকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিরোধী দলনেতার মাধ্যমে আমাকে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করা হয়। আর এই সাসপেন্ড কোনো সরল সোজা টিপ্রাসা ভাই বা আমাদের ট্রাইবাল ভাইয়ের উদ্যোগে হয়নি। এই সাসপেন্ড
একটা অংশের সন্ত্রাসী যারা সিপিএম এর সঙ্গে যুক্ত, তারা তীব্র মাথার মধ্যে অত্যন্ত চালাকিতে সামিল হয়ে তাদের মদতে, তাদের ষড়যন্ত্রে আমাকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বহিষ্কার করা হয়েছে। আমি এটাই আপনাকে যে বহিষ্কার করা হয়েছে তিপ্রামাতা দল থেকে, আপনি কি তিপ্রামাতা দলের যে সুপ্রিমো ওনার সাথে কথা হয়েছে? ওনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, 3-4 বার কথা হয়েছে। উনি কি আশ্বাস দিলেন আপনাকে? দেখুন, ওনার মাধ্যমে আমার রাজনীতির দুনিয়াতে পরিচয়। আমি ওনাকে কতটুকু ভালোবাসি সেটা হয়তো এখানে মুখ দিয়ে বললে এটা হবে না, সেটা আমার মনে আছে। উনি আমাকে আজও ভালোবাসে, ভবিষ্যতেও ভালোবাসবেন। আমি ওনাকে ভালোবাসি। উনি আমার মঙ্গল কামনা সবসময় করে। মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য, ওনার সঙ্গে আমার রিলেশন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর সুদামা, ওই রিলেশন। এখন আপনি এই 6 মাসের জন্য বহিষ্কার করেছে, এখন আপনি কি করবেন? আপনি কোন দলে যাচ্ছেন? আপনি কি বিজেপিতে যোগদান করছেন এমন একটা শোনা যাচ্ছে, কি বলবেন? আমি সমাজের সাথে কথা বলেছি। আমার ছাত্র জীবন থেকে আমার ফৌজি ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড 36 আসাম রাইফেলসে আছে। আর আমার জন্মগত থেকে শুরু করে ছাত্র জীবন বক্সনগরে আছে, বক্সনগরের যুব সমাজের কাছে আছে। আমি এই যুবকদের সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে যেতে পারি না। সমাজের সাথে কথা বলতে হবে। আপনি কি মনে করছেন যে গত 35 বছরের সিপিএম এর শাসন লিডারজি ছিল এবং 5 বছর যোগ সরকার ছিল, এই দীর্ঘ সময় শাসনকালে বক্সনগরে উন্নয়ন হয়নি, সার্বিক উন্নয়ন হয়নি? দীর্ঘ 25 বছর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে ব্যবহার করে সিপিএম সরকারে ছিল। মুসলমান আর ট্রাইবেল, আজ ট্রাইবেলও সিপিএম এর সঙ্গে নেই। আর মুসলমানও বুঝে গেছে যে আমাদের উন্নয়নের দরকার। আমাদের মুসলমান ছেলেমেয়েরা গোলাম হয়ে থাকতে পারবে না। তারা বুঝে গেছে যে আমাদের বিকাশের মুখ্য দ্বারায় সামিল হবে। আর সেই বিকাশ একমাত্র কেন্দ্রে বিজেপি, রাজ্যে বিজেপি, সেই বিকাশ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ডক্টর মানিক শাহের নেতৃত্বে সেটা সম্ভব। আদারওয়াইজ সম্ভব না। আমি এটা বুঝে গেছি। আর বুঝেই আমি আমার এলাকার সেন্টিমেন্টের সাথে, যুবক ছেলেরা আমার কথার আগেই রেডি বিজেপিতে ভর্তি হওয়ার জন্য, কিন্তু তাদের সেন্টিমেন্টের সঙ্গে আমি সামিল হওয়াতে, তাদের ভালোবাসা, তাদের শ্রদ্ধা, যেটা ছাত্র জীবন থেকে আমাকে করত, এটা বেড়ে গেছে। After the allegation was made by Abu Khair Mia towards the party, what will the party official will reply him in response? We'll get to know in times. Bureau Report, Chini Khorang. The left labor organization strongly condemned the traffic order. Amal Chakrabarti said the order of the traffic service is a Tughlaqi Farman. He said this in a press conference organized at CITU State Office on Tuesday. For the past few days, Tughlaqi firemen have been issued on traffic in some of the busiest area of the state in the name of traffic service. In the latest order, Agartala City Post Office Chomni to Kaman Chomni will be not able to ply tom-tom and e-rickshaws from 5 pm to 7:30 pm, strongly condemning such notice. This was said by CITU leader Amal Chakrabarti at a joint press conference on behalf of Tripura E-Rickshaw Workers Union and Tripura Rickshaw Workers Union on Tuesday. Amal Chakrabarti said this in a press conference organized at CITU State Office on Tuesday. আমরা যেই বিষয়টা আজকে আপনাদের নজরে নিতে চাই, আপনারা লক্ষ্য করেছেন ইতিমধ্যে গত কয়েকদিন ধরে আমাদের রাজ্যের ট্রাফিক পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের নাম করে রাজ্যের বেশ কিছু ব্যস্ততম এলাকা, সেখানে সরকার যানবাহন যে চলাচলের নিয়মবিধি, এটা নিয়ে অনেকটা তুগলকি ফরমান জারি করছে একের পরে। আজকে একরকম ফরমান, কালকে আরেক রকম ফরমান, এবং সর্বশেষ যে সার্কুলার, সেখানে রিক্সা এবং ই রিক্সা সন্ধ্যা 5টা থেকে 7:30 পর্যন্ত শহরের বুকে চলাচল করতে পারবে না বলে নোটিশ জারি করেছে। প্রথম কথা হচ্ছে, এই ধরনের নোটিশের আমরা নিন্দা জানাই, ধিক্কার জানাই। ত্রিপুরা ই রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং সিআইটির পক্ষ থেকে আমরা নিন্দা জানাই। এই ধরনের সার্কুলার
সরকার কী করে জারি করে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট যে শ্রমিক সংগঠনগুলো আছে, যে ইউনিয়নগুলো আছে, আমাদের রাজ্যের শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন সিআইটিও আছে, তাদের সাথে কোনো কথা নেই, আলোচনা নেই। মানে হঠাৎ করে একদিন সকালবেলা তারা নোটিশ জারি করে দিয়েছে। শ্রমিকরা গিয়ে লড়াই করেছে, আন্দোলন করেছে, থানা ঘেরাও করেছে, তারপরে এটা উইথড্র করেছে, আবার কালকে এটা নতুন করে লাগু করেছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে 2018 সালে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর আপনারা লক্ষ্য করেছেন রাজ্যের পরিবহন ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য নামিয়ে আনা হয়েছে। মোটর স্ট্যান্ড বলে কিছু নেই। আমাদের যে মূল মোটর স্ট্যান্ড আগরতলা শহরে, এটাকে আজকে দেখবেন আপনারা ব্যারিকেড করে, কনস্ট্রাকশনের নাম করে এটার মধ্যে একটা নৈরাজ্য চলছে। রাস্তা নেই, ঘাট নেই, শ্রমিকদের বসার জায়গা নেই, স্ট্যান্ড নেই, শৌচাগার নেই। আপনি চন্দ্রপুরে যান, একই অবস্থা। সন্ধ্যার পর সেখানে নেশার আখড়া, নাগের জলা তৈরি করেছিল বামপন সরকার, এটা আজকে পরিচালন ব্যবস্থা অসহনীয় অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন যে পরিবহন শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলো, ওগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের বসার কোনো আশ্রয় নেই। তারা কোথায় পার্কিং করবে গাড়ি, তার কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ এই ই রিক্সার লাইসেন্স দিয়ে যাচ্ছে সরকার, ই রিক্সার দোকান খুলে যাচ্ছে আমাদের রাজ্যের মধ্যে সরকার। তো ই রিক্সার শ্রমিকরা বন্ধন থেকে লোন নিয়ে, প্রাইভেট সংস্থা থেকে লোন নিয়ে, ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ই রিক্সা কিনছে, আর তুমি ই রিক্সা চালাতে দেবে না, নোটিশ জারি করে দেবে। এটা তো দ্বিচারিতা। তুমি ভাত দিতে পারো না, কিল মারার বিষয়। ট্রাফিক ব্যবস্থার কথা বলছো, আমরা লক্ষ্য করছি আগরতলা শহরের ব্যস্ততম এলাকাগুলোতে সেখানে মণ্ডলের নেতারা, বিজেপির মণ্ডলের নেতারা টাকা খেয়ে দোকান বসিয়ে দিচ্ছে। দোকানিদের বিরুদ্ধে না, আমরা গোটা আগরতলা শহরে 6 লাখ অবৈধ দোকান। যদি খোঁজ নিয়ে দেখবেন, এগুলো মণ্ডলের নেতারা সন্ধ্যার পরে এসে প্রতিদিন কমিশন নিচ্ছে দোকানগুলো থেকে। কোন নৈরাজ্য এটা? ট্রাফিক ব্যবস্থার নামে পার্কিংয়ের কোনো সুব্যবস্থা নেই, পার্কিং কোনো প্লেস নেই। শুধু ই রিক্সার দোষ হয়ে গেল, রিক্সার দোষ হয়ে গেল। কিন্তু গরিব মানুষের পেটে লাথি মারা, গরিব মানুষের পেটে লাথি মারা। হ্যাঁ, কিছু কিছু ই রিক্সা, কিছু কিছু অটো রিক্সা, এটা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই, তারা রাস্তায় যখন চলে যত্রতত্র পার্কিং করে সেখানে অসুবিধা সৃষ্টি করে। তার জন্য আইন আছে, আইন মোতাবেক ব্যবস্থা হবে। এখন বট গাছের মধ্যে আমরা ছোটবেলায় গল্প করেছি, বট গাছের মধ্যে পাখি থাকে, পাখি সেখানে পায়খানা করে বলে আপনি বট গাছটাই কেটে দেবেন, এটা হতে পারে না। কিছু কিছু শ্রমিক সেখানে রাস্তার মধ্যে অবৈধ পার্কিং করেছে বলে রিক্সাই চলতে পারবে না, ই রিক্সাই চলতে পারবে না। এটা কেমন ধরনের আইন? যদিও আমরা এই সরকারের উপর কোনো কিছু আশা করি না। আপনারা লক্ষ্য করেছেন 18 সালের পর থেকে আমাদের রাজ্যে যারা শ্রমজীবী মানুষ, তারা নানানভাবে আক্রান্ত। রুটি রুজি বন্ধ, রেগার শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে না, অটো শ্রমিকদের রোজগার নেই, রিক্সা শ্রমিকদের রোজগার নেই। গরিব মানুষ যদি শহরে না নামে, স্বাভাবিকভাবে প্যাসেঞ্জার কম। সুতরাং এটা একটার সাথে একটা সম্পর্ক যুক্ত। তাই আমি এখানে আপনাদের কাছে আবেদন করব, আপনারা জনমত তৈরি করেন। শহরে শৃঙ্খলার নামে সবার আগে আঘাত নামিয়ে আনা হলো শ্রমজীবী মানুষের উপর। এটা কেমন কথা? যদি শহরকে পরিষ্কার রাখতে হয়, আমার বলতে দ্বিধা নেই, আগরতলা পৌর নিগম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করো। আগরতলা শহরের মেইন রাস্তাগুলোতে সব ভিআইপিদের গাড়ি পার্কিং থাকে, বাইক পার্কিং করে রাখা হয়, মণ্ডলের নেতারা সেখানে তাদের ইচ্ছে মতো দোকান বসিয়ে দেয়। এগুলোর উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যত নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এই শ্রমিকদের উপর, শ্রমজীবী মানুষের উপর। সুতরাং আমরা সিআইটিও জানেন আপনারা, এ রাজ্যের শ্রমিকদের জন্য আমাদের লড়াকু সংগঠন, আমাদের ই রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, শ্রমিকদের জন্য আমাদের লড়াইয়ের সংগঠন রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন। আজকে রিক্সা আজকে কমে এসে আপনারা সমর চক্রবর্তী আছেন বলবেন, কিন্তু যেই কয়েকজন রিক্সা চালায় আগরতলা শহরে, তারা কারা? নুনান্তে পান্তা বলে তাদের মানুষ কি খুশিতে কেউ রিক্সা চালায় বলেন তো? Tripura Rickshaw Workers Union President Samar Chakrabarti, All India Road Transport Federation State President Amal Chakrabarti and other leaders were present in a press meet. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Bringing to you the news of the day. Listening to dramatists will do not good. It is their job to switch teams. They came into politics to achieve their own interests. Chief Minister Dr. Manik Shah addressed MLA Sudip Roy Burman without naming him while speaking at a workshop organized with the members of the IT and social media cell on the initiative of the state BJP. Uttam Banig was removed from the post of Additional Superintendent of Police of Gumati District after the case was filed in the police station within 5 to 6 hours. At the same time, Suman Majumdar has been transferred to the post of Additional Superintendent of Police of Gumati District. The state DGP Amitabh Ranjan gave this order on Monday night through notification. A total of 61 packets ganja weighing 30 kg was recovered and seized on a TR04E 0768 Maruti car with the help of secret information. The accused husband and wife were arrested by Churaibari police. A 28-year-old housewife goes missing while she went to drop her son at school on Monday morning. The name of the missing housewife is Deepa Das. A missing diary was written in West Agartala Women Police Station. Abu Khair Mia, the leader of the Tipra Matha party of Boxanagar, has been expelled from the Tipra Matha party due to anti-party activities without giving the show cause notice. The politician who joined Tipra Matha party from CPIM has suspended him. Abu Khair Mia made this allegation by conducting a press meet on Tuesday. The left labor organization strongly condemned the traffic order. Amal Chakrabarti said the order of the traffic service is a Tughlaqi Farman. He said this in a press conference organized at CITU State Office on Tuesday. Bringing to you the news of the day.
Pushcarts were given to 6 people to sell food items on the roadside with the funds of the Ministry of Public Welfare of the Centre on Tuesday. Tripura Tribal Welfare Minister Vikas Debarma presented them these pushcarts. किस्मत चाबी खोलेगा কি দিল ভাই পয়সা নিতেছে একটা মানুষ তুলতেছে ম্যাডাম ম্যাডাম আপনি সাইডে যান Tripura Tribal Welfare Minister Vikas Debarma presented the keys of the pushcart to 6 people in front of Tribal Welfare Office at Gorkha Basti on Tuesday. Tribal Welfare Department Director and other officials were present on the occasion. তিনি চিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে চিনি আগরতলা তংনাই রং বুই ব্যবসা বুইনি দফা বাই ব্যবসা বানিয়া খাইনানি বাগै जों তিনি ডিপার্টমেন্ট হইতে जों 6টা ফুট মানে চাথাই ফালনানি বাগै जों তিনি তরফ তিনি जों ডিস্ট্রিবিউশন খাইকা আগামী দিন চিনি বড় রং চিনি যারা বরক দফানি ব চিনি তিপ্রাসা রং जोंबो बुनि दफा बाय बाक्सा जोंबो बानिया खायना मुसुंगो आगामी दिन चिनि बर रंनि बागै जों आं एज ए तिप्रासा हामख्राय मन्त्रि हंगै जों मुसुक दिन चिनि बर रंग जे बानिया खायनानि बागै जों चिनि डिपार्टमेन्ट हइते चिनि डाइरेक्टर जेबेबे सामुंतां दङ चिनि सेक्रेटारि जेबेबे सामुंतां दङ चिनि दफानि बागै जों बुसखांगो बुनि दफा बाय बाक्सा जों बानिया खायनाय आमानि बागैनो प्रथम दाब जों ओ जे चाथाय फालनानि बागै शहराव चाथाय फालनानि बागै बंनो ताम ठेलागारि रिजाखा आगामी दिन बंनि रां पैसा जे नांमानि बंनो रां पैसा जों सापर्ट खायनाय ते आगामी दिन जों बुरै रंनो टम टम फोरोंगै टम टम इलेक्ट्रिक्स माने टम टम उन्नत धरনের टम टम जों टम टम जों बुरै रंनो भांनाय ते आगामी दिन चिनि तिप्रासाराव जों गया बयबे बाक्सा जों आगगनाय जों आबानि बागैनो चिनि तिप्रासा हामख्राय नि बागै जों सबसन वान सुगै दङ चिनि दफा जों चिनि डाइरेक्टरनि लगे जे खायनानै माने खाय दङ जों तिप्रासारावनि बागै जों अनेक किछु खायनाय ते बुसखांगो चिनि तिप्रासारावनो आगरनि बागै जे नांमानि जों खायनाय हामबाय आं खरकसे चेराय आनो आनि नगो सकबायजाक कয়েকদিন सिगां এই उत्तर गेटआव चिनि राजबारि बुसखांगो कायसा चेराय मान्दानि चेराय बसाव सार आं डेली फालमाया पुरा 20,000 টাকা आं फालिमानो होनो যদি 20,000 টাকা যদি ফালিमा खाय मिनिमाम 10,000 ब लाभ खायो একজন चेराय যদি 10,000 টাকা लाभ खाय मासो 3 लाख টাকা लाभ खायो 3 लाख টাকা যদি लाभ खाय तैताम नांबा कायसा फार्स्ट क्लास ऑफिसर चिनि डाइरेक्टर से 3 लाख टाका मायाना हाँ कायसा बानिया खायनि যদি 3 लाख টাকা इनकाम खाय बिनि तैताम नांबा बिनि संसाराव कोनो अभाव दंला आबानि बागैनो जे सिक्ला चेराय रंनो जों बुसखांगो तेबो आगरनि बागै जों स्किल डेभलपमेन्ट बिसिंथै गारि चाका थेफानानै गारि सोखै थेफानानै गारि फोरोंनानै जे स्किल डेभलपमेन्ट खायमावनो चिनि बर रंनो जों खायनाय जों बुसखांगो चिनि तिप्रासा चेराय जारा चाकरिनि बागै गुरि तंनारा ओ सिक्ला रंनो आं सावो फायदि आगरनि बुनि दफाय बाक्सा आगरनि बानिया खायनो आगरनि जों नंनि लगे दङ जों जे रां नांमाने जों रां दिनाय Reported by Omid from Agartala, Chini Khorang. Ambedkar Matri Mission and Indranagar Ambedkar Seva Sangh organized a program on Tuesday to distribute clothes among the poor and needy. Minister Sudhanshu Das was invited as the chief guest. Karakhala Ambedkar Matri Mission tei Indranagar Ambedkar Seva Songoni Chaitong Mumbai Kaisha Pandani Bishing tei Amsani Chogya Lukorokni Yago Yafre Zakari Jom. Pandawa Narawayo Karangwe Manjaka Mantri Sudhanshu Das. আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি
নিজেকে বাধ্যতা করিয়ে দিচ্ছেন আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ঠিক আছে। Minister of Scheduled Caste Welfare, Animal Resource Development and Fisheries Department Sudhanshu Das inaugurated the program by lighting the lamp. Apart from Minister Sudhanshu Das, there were also AMC corporators Sampa Sarkar, members of Ambedkar Matri Mission and Indranagar Ambedkar Seva Sangh were present on the occasion. আজকে আমাদের ইন্দ্রনগর স্থিত আম্বেদকর মাতৃ মিশনের যিনি মূল উদ্যোক্তা কর্ণধার নেপাল চন্দ্র দাস, ওনার আহ্বানে আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। মূল যেটা অনুষ্ঠান গরিব দুস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান অনুষ্ঠান, এর পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়, সমাজ সেবা এবং সমাজ সংস্কারক বিষয় সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আলোচনা। এই গুরুত্বপূর্ণ এবং মহৎ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে সত্যি খুব আমি আনন্দিত হয়েছি এবং নিজেকে গর্ববোধ করছি। আমি বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা যিনি নেপালচন্দ্র দাস এবং ওনার সমস্ত সহযোগী যারা আছেন, মাতৃ মিশনের সাথে যারা মায়েরা আছেন, তাদেরকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। এবং আমি বিশ্বাস করি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একাধারে যেমন উনি সমাজ সেবামূলক কাজ করছেন, মানুষকে সহায়তা করছেন, যারা দুস্থ আছেন তাদের মধ্যে বস্ত্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর তৎকালীন সময়ে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সমাজকে সংস্কারের জন্য যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, মানুষের প্রতি সেবামূলক ভাবনাকে জাগ্রত করার জন্য ওনার যে বিচারধারা ছিল, এই বিচারধারাকে সামনে রেখে আমাদের সমাজকে সচেতন করার সাথে সাথে সমাজকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করা তার যে প্রয়াস উনি নিয়েছেন সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। তো আমি আবারও ওনাকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সমাজে একটা সুন্দর এবং ইতিবাচক বার্তা যাবে। Reported by Omid from Agartala, Chini Khorang. On Tuesday, the installation of Shivling and Kalash Yatra was held at Buddhya Sannyasi Ashram located in Murasing village under Telamara Hadrai ADC village. Tribal Welfare Minister Bikas Debarma, Minister Sushanta Chaudhary, Minister Pranali Chinga Roy and Legislative Assembly Chief Viv Kalyani Roy were present on the occasion. In this ashram, Guru Gautam Mishra Ji, a member of the Central Committee of Vishwa Hindu Parishad, started the worship and abhishek of Shivlinga from Tuesday morning on the initiative of Vishwa Hindu Parishad. A large number of visitors from far and wide can be seen visiting this temple for this special puja. দেখুন, আমরা বরাবরই প্রার্থনা করি রাজ্যবাসীর যেন মঙ্গল হয়, দেশের জন্য মঙ্গল হয়, সকলের জন্য মঙ্গল হয়। এবং আমি আজকে গতকাল আমি জানতে পেরেছি এখানকার মাননীয় বিধায়িকা শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয় আমাকে বলেছেন যেমন একটা মন্দির উদ্বোধন হয়েছে, এটাতে বিভিন্ন ধর্মীয় যে অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো আজকে অনুষ্ঠিত হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই যেখানে শিবের কথা থাকে
সেখানে আমাদের দুর্বলতা থাকে যারা আমরা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি। তো আমরা সকালে এখানে এসেছি, অন্যান্য মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরাও এসেছেন। এখানে আগরতলা সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক সমাগম হয়েছে এবং আমি আশা করি যে আগামী দিনে এই মন্দিরটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা উৎকৃষ্ট এবং বিশিষ্ট ধর্মীয় স্থান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। তো আজকে প্রথমবার এখানে আসা এবং আমি এখানে এসে যেটা পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি যে ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে জমা হয়েছে এবং শিবের যে লিঙ্গ সেটাকে এখানে স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে গুরুজি এসেছেন, উনি উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রতিটি জায়গায় ঘুরে ঘুরে শিবলিঙ্গ স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং হিন্দু ধর্মকে, হিন্দু শাস্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এই মহতি প্রয়াস আমরা সবাই মাননীয় বিধায়িকা শ্রীমতী কল্যাণী রায়ের এই মহতি যে কার্য এবং ওনার যে উদ্যোগ তাকে স্বাগত জানাই, ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি এই মন্দিরের মাধ্যমে এই এলাকায় যে আমাদের ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে এখানে মানুষের মধ্যে একটা উন্মাদনা তৈরি। এই যে আজকে গুরুজির মাধ্যমে আমাদের শিবলিঙ্গ স্থাপন হয়েছে, এটা অত্যধিক একটা আমাদের সংস্কৃতি, হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতি এবং আমাদের যে অগাধ বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস, সেটা আরও নতুন করে এটা ভাবনা আমাদের এখানে স্থাপিত হলো। এবং আমার বিশ্বাস এটা এখানে শুধু শিবলিঙ্গ স্থাপন হয়নি, এখানে এই এরিয়ার যত আছে প্রত্যেক মানুষের মঙ্গল কামনা হবে এবং আমি আজকের এই দিনে এই এলাকার সমস্ত মানুষের মঙ্গল কামনা করি, রাজ্যের মঙ্গল কামনা করি এবং আমাদের বিশ্বাস থাকবে যে আমাদের একটা বিশ্বাস যে আমরা ঠিক সঠিকভাবে থাকি, আমাদের জীবনও সুন্দর হবে এবং সকলের মঙ্গল হবে এবং এটা আগামী দিন এবং আগামী দিন যাতে এটা আরও সুস্থ স্বাভাবিক সমস্ত মানুষের একটা ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয়, সেটা আমার আহ্বান থাকবে। এবং আরও এই যে একটা মন্দির দেখছি, মন্দিরের যেখানে বহু বছর 1386 বাংলাতে প্রায় 150 বছরের পুরনো হয়েছে, এত প্রাচীন মন্দির, এটা তো আজকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে এবং এটা আমার কাছে সত্যি একটা আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি এবং আমি আবারও এখানকার সকলে মানুষের মঙ্গল কামনা করি। Reported by Hiranmar from Telemura, Chini Khorang. In the joint initiative of Kailashar Municipal and Kailashar Divisional Administration, illegal construction materials in government land have been dumped on Tuesday morning. Police and DSR were deployed in the area based on the incident.
যে তাদের যে বারান্দাটা এটা রাস্তার ফুটপাথ ক্রস করে মেইন রাস্তার মধ্যে নিয়ে এসেছিল। ওনাদেরকে আমরা বলে দিয়েছি খুলে নেওয়ার জন্য, তো ওনারা কথা দিয়েছেন কয়েকজনের যে আমরা আজকের মধ্যে খুলে নেব, এবং যেগুলি টেম্পোরারি কিছু কনস্ট্রাকশন হয়েছে রাস্তার মধ্যে চলে এসেছে এগুলি আমরা নিজেরাই খুলে নিয়েছি। আর কিছু কিছু দোকান আমরা দেখেছি তারা তাদের দোকান থেকে রাস্তার মধ্যে এটা আলাদা একটা সিঁড়ির মতো বানিয়ে নিয়েছে, তো এই সিঁড়িগুলি আমরা ভেঙে দিয়েছি। কারণ এটার ফলে দেখা যাচ্ছে কি বাইক, স্কুটি এবং সাইকেল যখন যায় বা গাড়ি টাড়ি যখন যায় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, এবং বাজার থেকে বিভিন্ন লেভেল থেকে এবং সাধারণ মানুষ থেকে আমরা বিভিন্ন সময় কমপ্লেন পেয়েছি। এর আগেও আমরা ইভেকশন করেছি, আর যে আমাদের যে ইভেকশন এটা কন্টিনিউ প্রসেস, এটা চলবে। আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে বলা আছে যে ওরা তো ব্যবসা করতে পারবে, কিন্তু ওরা পার্মানেন্ট রাস্তার মধ্যে পার্মানেন্ট কনস্ট্রাকশন করে কোনো কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। তারা বিকেলে ব্যবসা করে, সকালে ব্যবসা করে, তাদের যে সামগ্রী এটা সরিয়ে নিতে হবে এবং নেক্সট ডে আবার এটা এখানে করতে পারবে। কিন্তু পার্মানেন্ট যদি কোনো কনস্ট্রাকশন করে বা চৌকি বা কোনো বক্স যদি রাস্তার মধ্যে রেখে করে তাহলে আমাদের সমস্যা, ওই জিনিসগুলি আমরা আজকে সরিয়েছি। এবং আমাদের মধ্যে আমরা যে কাজটা করছি, বাজারের যে ব্যবসায়ীরা এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে কোঅপারেশন করছে, কোথাও আমাদের জোরপূর্বক কিছু করতে হয়নি এবং মানুষ কোঅপারেশন করছে। পুর পরিষদের অধীনে শুধু পানিচুকি বাজারে না অন্য এলাকাতেও হচ্ছে এরকম? আমরা পানিচুকি বাজারে করেছি, কিছুদিন আগে আপনার গৌরনগর বাজারে আমরা করেছি। গৌরনগর বাজারের সামনে যে টেম্পোরারি যে ইয়েগুলি ছিল এগুলি আমরা উঠে দিয়েছি এবং এখানে পার্মানেন্ট করার জন্য একটা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরা বিডিওর সাথে কথা বলেছি এবং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের সামনে আমরা যে টেম্পোরারি কিছু ইলিগেল কনস্ট্রাকশন হয়েছিল এগুলি উঠিয়ে দিয়েছি। ডলুগাঁও বাজারে আমরা করেছি, টিলাগাঁও এবং বাবুর বাজার যে বাজার এখানেও আমরা করব, আমাদের এর আগেও আমরা করেছি। এবং এই যে ইভিকশন ড্রাইভ গভর্নমেন্টের এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটা আমরা সবসময়। On that day, few illegal shops were destroyed in Kailashar Central Road and Panichoki area by the administrative officials. Kailashar Subdivision Magistrate Pradeep Sarkar, Deputy Magistrate Vishwajit Das, Deputy Magistrate Rajiv Datta and other officials in this operation. Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা